कुंभ राशिर बंधु माने सावधान रुहंतु। आपणक जीवनर सबुठारु भयंकर घटना घटिबाकु जाउछि। बंधु माने सत्य सुनिबा परे आपणक हाथ एवं पाद थरी उठिब। बंधु माने राहु एवं केतु एक विराट हैरान सृष्टि करिछंती। आगामी 24 घंटा मध्यरे एही जंत्रणादायक घटनागुड़िक आपणक जीवन सबु परिस्थिति रे घटिब। बंधु माने आगामी 24 घंटार सत्य सुनिबा परे आपण मध्य आपणक आखिरु लुह बंद करि परिबे नाही। बंधु माने आपण केबे स्वप्नरे मध्य कल्पना करि नथिबे जे आपणकु आपणक जीवन रे एपरी एक दिन देखिबाकु पड़िबो। बंधु माने आगामी 24 घंटा मध्यरे आपण तीनोटी बहुत बड़ खुशी खबर पाइबे। सेही खुशी खबर जहा पाई आपण गत अनेक वर्ष धरी अपेक्षा करिथिले। सत्य सुनिबा परे बंधु माने आपणक संपूर्ण परिवार खुशी रे नाचिबा आरंभ करिबे। आपण पागल होइजिबे एवं घरकु फेरिबा परे आपण खुशी रे मिठा बांटिबा मध्य आरंभ करिबे। एवं एहा सहित बंधु माने सेही शत्रु माने जेउ माने गत किछि वर्ष धरी आपणकु विश्वासघातकता करिथिले, आपणकु कंदाइथिले, आपणक हृदयकु खंड खंड करी भांगी देइथिले, सेही शत्रु माननक पई एबे खराप दिन आरंभ हेबाकु जाउछि। सेही शत्रु माने एबे रक्त लुह कांदिबा आरंभ करिबे। पुओ आजिर भिडियोटिकु बहुत ध्यान सहित देखिबा उचित। केवल सेतेबेले देखिबा उचित जेतेबेले पाखरे केही नाहांती, कारण एही कथागुड़िक भूलरे मध्य तुमर शत्रुर कानरे पहुंचिबा उचित नुहे। कारण पुओ आमे जानू जे नूतन वर्ष आरंभ होइगलानी एवं एही नूतन वर्षरु तुमर बहुत आशा अछि, किंतु नूतन वर्षर आरंभ तुम पई सेते भल नथिला जेपरी तुमे भाबिथिला। नुआ वर्षर प्राय गोटिए मास बीतीगलानी, किंतु तुमे एपर्यंत सेही खुशी पाइना हो, सेही सफलता जहा पाई तुमे गत अनेक वर्ष धरी अपेक्षा करिछ। किंतु पुओ एबे तुमको चिंता करिबार कोनोसी आवश्यकता नहीं। आगामी 24 घंटा तुम जीवन रे सेही समय आनिबाकु जाउछि जहा पाई तुमे वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिछ, वर्ष वर्ष धरी तुमे आशा करुछ। तुमे एबे समस्त खुशी पाइबो पुओ। किंतु गोटिए कथा मने रख, विशेष करी एही 24 घंटा मध्यरे तुमको तुमर शत्रु माननक ठारू सतर्क रहिबाकु पड़िबो। पान्ना एवं शत्रु माने तुमर समस्त खुशी नष्ट करिदेबे। सेमाने तुमर समस्त खुशी को धूली रे परिणत करिदेबे। सेथिपाई आजिर भिडियो रे मु तुमको जहा भी कहिबी खोला कानरे सुन। तुम पाखरे केही न रहिबा उचित। केवल सेतेबेले सुन जेतेबेले घरे केही नथिबे, कारण एहा भूलरे मध्य शत्रुर कानरे पहुंचिबा उचित नुहे, नचेत से पूर्वरु सतर्क होइजिबो। आजी तुमे एही भिडियो को शेष पर्यंत देखिबा उचित, कारण आगामी 24 घंटा मध्यरे तुम जीवन रे जहा घटिबाकु जाउछि, आगामी दिन रे तुमे एहा विषय रे जानि परिबो। तुमे एहाकु बहुत वर्ष धरी मने रखिबो पुओ। मु ग्यारंटी देउछि जे मु तुमको एही भिडियो रे जहा कहूछि ताहा संपूर्ण सत्य। जदि एही भविष्यवाणी सत न हुए तेबे मु भविष्यवाणी करिबा संपूर्ण बंद करि देबी। बंधुगण, जिए एही भिडियो को शेष पर्यंत देखुछि से बहुत भाग्यवान हेब। कारण बंधुगण, तुमे एते वर्ष धरी अपेक्षा करितिबा समय एबे आसी जाइछि। जेउ खुशी पाई तुमे सारा राति जागी रहिथिल, बहुत कांदिथिल, जेउ खुशी पाई तुमे अनेक राति निद्रा हराइथिल, सेही खुशी तुम पादरे आसीबाकु जाउछि। किंतु बंधुगण, ध्यान देई सुन, एथर कोनोसी भूल कर नाही। कारण जदि एथर सुजोग मिले तेबे मु जानि नाही जे तुम जीवन तुमको पुनी एते बड़ सुजोग देबो कि नाही। तेनु एथर कोनोसी भूल कर नाही। बंधुगण, मु जाने जे गत किछि वर्ष धरी तुमे तुम जीवन रे बहुत असुविधारे पड़ था। दारिद्र्य, रोग, ऋण, शत्रु एवं तुमर संपर्कीयंक ठारू तुमे दिनकु दिन अनेक समस्यार सम्मुखीन हेउछ। जेतेबेले तुमे कोनोसी प्रकारे गोटिए समस्यारू बहुत कष्टरे बाहरी पारुछ, तुमे गोटिए परे गोटिए समस्या सामनारे ठिया हेउथिबार देखिबो। तुम जीवन रे नुआ नुआ समस्या आसुछि। एमिति लागुछि जेपरी खुशी सबु पार्श्वरू तारद्र बंद करि देइछि,
तुम जीवन दिनकू दिन केवल दुख एवं कष्ट बढ़िबारे लागिछि। तुमे धन एवं टंका पाई बहुत लोभ करुछ। जेउमानंकर मुह देखिबाकू तुमे पसंद करुनाह, जेउमानंक सहित तुमे कथा हेबाकू मध्य पसंद करुनाह, एबे तुमे सेमानंक सामनारे हाथ बढ़ाइबाकू बाध्य हेउछ। तुमे निजर सर्वोत्तम चेष्टा करिछ, समस्त प्रयास करिछ, किंतु गत किछि मास धरी तुमे एही समस्यारू बाहरी पारिनाह। एपरी लगुछि जेपरी तुमे दुखर एक कबर घरे बंद होइछ, जेउठारू बाहरकू आसीबा तुम पाई बहुत कष्टकर होइगलानी। किंतु बंधुगण, एबे यथेष्ट। आगामी 24 घंटा मध्यरे राहु एवं केतु तुमर हाथ धरिबाकू जाउछंती एवं तुमर हाथ धरी तुमकू समस्यारू बाहर करिदेबे। एहा तुमर जीवनर समस्त दुख दूर करिबो। किंतु बंधुगण, तुमकू केवल 3टी नियम पालन करिबाकू पड़िबो। तुमकू 3टी कथा मने रखिबाकू पड़िबो। सेही कथागुड़िक कौन? आगामी 24 घंटा मध्यरे केउ भूलगुड़िक करिबा उचित नुहे। मु तुमकू समस्त सूचना देबी। सेथिपाई पुओ, एही वीडियो को शेष पर्यंत संपूर्ण देखंतु, कारण जदि तुमे एही वीडियो को अणदेखा कर तेबे बुझ जे तुमे निजकू क्षति पहुंचाउछ। सेथिपाई एहाकू शेष पर्यंत ध्यान सहित देख। एही वीडियो तुम जीवन पाई एक वरदान ठारू कम हेबो नाही। सर्वप्रथमे बंधुगण, एही वीडियो को लाइक करिबाकू भूलंतु नाही। सत्य हृदय रे वीडियो को लाइक करंतु एवं सत्य हृदय रे कमेंट बक्स रे 3 थर जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली लिखंतु। हनुमान जी महाराजन को आशीर्वाद तुम उपरे बर्षिबो एवं तुमे तुमर शत्रु माननक ठारू रक्षा पाइबो। शत्रु माने जेते चेष्टा कले मध्य तुमे शत्रु माननकर प्रत्येक षड़यंत्र एवं प्रत्येक चालरू रक्षा पाइबो। बंधुगण, मु तुमकू कहिबाकू चाहे जे गत किछि वर्ष धरी तुमर शत्रु माने तुम जीवन उपरे, तुमर घर उपरे एवं तुम जीवन रे आसुथिबा प्रत्येक खुशी उपरे बहुत खराब नजर पकाइछंती। जेतेबेले तुम जीवन रे किछि भल हेबाकू जाए, जेतेबेले तुम हातरे टंका आसी थाए किंबा तुमर कोनोसी काम जेतेबेले अटकी रहितिबा काम समाप्त हेबाकू जाए, सेतेबेले तुमर शत्रु माने तुमर खुशी उपरे सेमानंकर खराप नजर पकाइबा आरंभ करंती। सेही शत्रु माने तुम जीवन रे समस्या सृष्टि करिबा पाई, तुम जीवन रे आसुथिबा खुशी को रोकिबा पाई सेमानंकर समस्त शक्ति एवं प्रयास व्यवहार करंती। एवं अनेक थर बंधुगण, तुम जीवन रे आसुथिबा दुख एवं समस्या तुमर निज भूल जोगु हुई थाए। बंधुगण, जदि आज स्वयं भगवान आसी तुमको कुहंती जे तुम जीवन रे गोटिए किंबा 2टीरू अधिक दुखर कारण तुमर भाग्य नुहे, तुमर भाग्य नुहे बरं तुमर किछि भूल, तेबे तुमे कौन एबे एहा विश्वास करि परिबो? मु जाने जे तुम माननक मध्यरू अनेक एहा विश्वास करि परिबे नाही, कारण बंधुगण, मनीष माने केबे सेमाननक जीवन रे भूल देखि न थांती। बंधुगण, थरे भगवान नारद मुनि स्वयं भगवान शंकरंकु पचारिथिले मनीष तांक जीवन रे केउ भूल करिथाए जहा जोगु से धीरे धीरे दुर्बल हेबाकू लगे, जहा जोगु से भितरू भांगिबाकू लगे। एवं जेतेबेले महादेव उत्तर देले प्रत्येक व्यक्ति थरी उठिले जेउमाने तांक जीवनर कोनोसी समय रे एही भूल करिथिबे। सेथिपाई बंधुगण, आजी एही वीडियो रे मु आपणंकु सेही कथागुड़िक कहिबाकू जाउछि जहा सुनिबा आपणंक पाई कष्टकर हेबो। एहा कठोर लागिपारे, किंतु एहा आपणंक जीवन सहित जड़ित। बंधुगण, प्रत्येक व्यक्ति पचारंती मो सहित एपरी काहींकी हुए, मु सबुबेले एते कष्टरे काहींकी रहे, मो भाग्य एते खराप काहींकी, धन एवं टंका मो पाखकू काहींकी आसे नाही। अनेक प्रश्न सेमानंक मनरे घूरी बुलुछि। गोटिए दिन कैलास पर्वतरे एक शांतिपूर्ण परिवेश थिला। भगवान शिव ध्यान रे मग्न थिले। सेही मुहूर्तरे नारद मुनिया भगवान शिवंकु प्रणाम करी कहिले, नारायण महादेव, मु पृथिवीरु आसुछि एवं मु देखुछि जे प्रत्येक मनीष किछि ना किछि दुख किंबा समस्या रे घेरी रहिछि। केतेक टंकारे असंतुष्ट, केतेक संपर्करे असंतुष्ट, केतेक रोगरे अस्तव्यस्त, केतेक अपमानरे अस्तव्यस्त। हे प्रभु,
ଏସବୁ କ'ଣ କେବଳ ଆରମ୍ଭ, ନା ମଣିଷ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ତାପରେ ମହାଦେବ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ନାରଦଙ୍କୁ କରୁଣା ସହିତ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନାରଦ, ମଣିଷ ନିଜ ଦୁଃଖର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ମଣିଷ ନିଜ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନାରଦ, କର୍ମ ଭାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆସେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ମଣିଷର ନିଜର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସେହି କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ଯାହା ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହା ସେ ନିଜ ଭିତରେ ପୋଷଣ କରେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ନାରଦ ମୁନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ, ତେବେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପରିଣାମ? ମହାଦେବ କହିଲେ, ହଁ ନାରଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଏକ ପରିଣାମ। ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, କିଛି ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ମଣିଷର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି, ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କର, ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଏହି କାମ ମୋର କ୍ଷମତା ବାହାରେ, ଏହି କାମ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ମୁଁ କେବେ ଏହି କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି କାମ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଦିଏ, ସେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭୟରେ ବଞ୍ଚେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଭୟଭୀତ ଥାଏ ଯେ ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଏ, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିଜର କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପରି ଲୋକମାନେ ଭିତରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ, ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ତାପରେ ମହାଦେବ କହିଲେ, ନାରଦ, ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜର ଶକ୍ତି ଭୁଲିଯାଏ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଦୁଃଖ ଘେରିଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାପରେ ନାରଦ ମୁନି ପଚାରିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଆଉ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ଯାହା ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର କରେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ ସମୟ ସହିତ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମହାଦେବ କହିଲେ, ନାରଦ, ମଣିଷର ଦ୍ୱୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି କେହି କିଛି ଭଲ କଥା କହେ, ତେବେ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ କୁହେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ବିଷୟରେ କୁହେ, ତେବେ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଯଦି କେହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ, ତୁମେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ତୁମଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ମନରେ ଈର୍ଷା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମ ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ କିପରି ପଛରେ ପକାଇଲେ? ତାଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ନଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। କିଛି ଏପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପଛରେ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଈର୍ଷା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ହୃଦୟ ଭାରୀ ହୋଇଯାଏ, ଚିନ୍ତାଧାରା ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ଭାରୀ ଅନୁଭବ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମହାଦେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୁଲ ଯାହା କରେ, ତାହା ହେଉଛି ନିଜର ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘର ସହିତ ତୁଳନା କରେ, ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ରଖେ। ମୋ ଘର ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଆହୁରି ବଡ଼। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଛୋଟ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହଜାର ହଜାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିରନ୍ତର ନିଜକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆଚରଣ ଏବଂ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ଈର୍ଷା, ହୀନମନ୍ୟତା ଏବଂ ଈର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତୁଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେ। ସେ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆଜି ମୋର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜୀବନରେ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବ ଏବଂ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ ନିଜକୁ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବି। ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଭଲ ଅଛି, ମୋର କ'ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁ କାମ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବି। ସେ କେବେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ସତ୍ୟ କହୁଛୁ? ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ କହୁଛୁ ତେବେ ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଦୁଃଖ, ନୂତନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ନୂତନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନର କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କର, ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କର ଯେ ମୁଁ କିଛି କ୍ଷତି ସହିପାରେ, ମୋ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ସହିତ ତୁମକୁ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସବୁକିଛି ନୂଆ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଆଣୁଛି। ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଧରି ରଖ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପୁରୁଣା ସମୟ ବିଷୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେହି ସମୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରୁହ, ତେବେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କିଛି ନୂଆ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମେ କିଛି ନୂଆ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମେ କେବେ ବି ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ମନ ସର୍ବଦା ଅସୁବିଧାରେ ରହିବ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ଫସି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲି, ପୁରୁଣା ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି, ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାକୁ ଭୁଲି ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କୁହନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ନିଜ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଆଜି ଖୁସି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନରେ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନରେ ଏହି ଜିନିଷକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ହେବ ତାହା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ତୁମର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସଫଳତାର ତାରା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ନିରାଶା, ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଖୁସି ଆସିବ, କେବଳ ପ୍ରଗତି ଆସିବ। କେବଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଖୁସି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସଫଳତା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଖୁସି ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମ ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତୁମେ କେବେ ବି ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମ ଜୀବନର ଗୁପ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଗୁପ୍ତ ରଖିବ, ତୁମେ ତୁମର ଖୁସିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବ, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସେତେ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ କେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛ? ତୁମେ କେବେ ବି ତୁମର ଖୁସିକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା କହୁଛ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି।
ଲୋକମାନେ କେବଳ ବାହାରୁ ତୁମର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେମାନେ ତୁମର ଖୁସିକୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ତୁମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ, ସମୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିବା ବନ୍ଦ କର। ତୁମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ କରୁଛ? ତୁମ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଖୁସି କେବେ ଆସିବ? ତୁମ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବ? ତୁମେ କେବେ ବି ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କେବଳ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଲୋକମାନେ ତୁମର ଜୀବନର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣି ତୁମର ଖୁସିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆପଣ ପ୍ରଗତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ନିଜେ ଆସିବ। ଯେକୌଣସି ଖୁସି ନିଜେ ଆସିବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠି ରାତିରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦେବତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଫାସୁତୁରା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଘର ସଫା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଘର ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଭଗବାନ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠାରେ କେବେ ବି ସୁଖ ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ଘରର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶା କିମ୍ବା ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଥିରୁ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଭୁଲ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ଭଲ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକତାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଥରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଥରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ କୃପା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ପରିବାର ଏବଂ ସେହି ଘର ଉପରେ ବର୍ଷିଯାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ କେବେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁଠାରେ ହନୁମାନଜୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠାରୁ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର, କାରଣ ସେଠାରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଲେଖିବା ଉଚିତ।
ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିବ ନାହିଁ। ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିବ, ଧନ ସର୍ବଦା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି କାମରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସମୟ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ ଆଜି ଏବଂ ମୁଁ ପରଦିନ ସଫଳତା ପାଏ, ପରଦିନ ଫଳାଫଳ ପାଏ, ଏହା ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସମୟ ନିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟ ସହିତ କାମ କରିବେ, ସେତେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ସେତେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ଖୁସି, ସମସ୍ତ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।